students, this is your Kev Mujakar, lecturer in commerce. In today's video, we can discuss about the corporate governance mechanisms in India. Before going to discuss this video, till now who have not yet subscribed my channel, please subscribe my channel in order to get more updates and also share to your friends. Due to sharing, your friends will also get benefited. Okay, my dear student friends, this is one of the most important topic, that is corporate governance mechanisms in India. So watch the video till the end, my dear student friends, in order to understand more clearly. Okay, first of all, here, what is meant by corporate governance? Corporate governance means nothing but a set of rules and regulations which should be followed by each and every company in order to move in a proper manner, and also the companies which following such type of good corporate governance, automatically it leads to earn goodwill in a society, as well as it can give better services to all the stakeholders in a company. See here, the corporate governance gives a set of guidelines and good code of conduct to each and every organization how to move in a ethical manner. Okay, here, okay. Then what is mean by here corporate governance mechanisms? We can see here a certain set of authorities and responsibilities which have an influential power on management decisions and eliminates the manager's discretionary space is termed as corporate governance mechanisms. See here, it is nothing but it is one of the set of authorities and responsibilities which it has an some type of influential power regarding these management decisions, and also it also eliminates the manager's discretionary space is termed as the corporate governance mechanism. See here, such type of corporate governance mechanisms acts as a controlling tool. It acts as a controlling tool. Why? Because they will monitor and create a balance between principles as well as agent cost, and it also ensures that the safeguarding the interest of the stakeholders also. See here, the corporate governance mechanisms is nothing but it is one of the rules, or it is one of the controlling tool. What it do means it makes a balance between principles and also an agent cost also, and also the major aim of this corporate governance is to protect and safeguarding the interest of the stakeholders also. Think that if in any organization there is no any good corporate governance, automatically what it happens, it doesn't follow a proper code of conduct, then automatically there will be a loss and also loss of goodwill to such organizations. Due to that loss of such organizations, automatically it shows a negative impact to overall people, that is the board of directors or maybe a shareholders, or it may be a stakeholders, whatever it may be, a persons who are in the particular business organization, who are surviving or who are living in such type of business organizations, automatically its negative impact shows on them. So the corporate governance, what they will do means, in order to protect the such type of persons who are surviving in such type of a business organizations, the corporate governance is just like a weapon to them. And the major aim of this corporate governance also implemented in order to protect and safeguarding the interest of these stakeholders also. Okay, here nothing but the major aim of this mechanism is nothing but in order to maintain a balance, and also safeguard the interest of the stakeholders. Okay, majorly here when coming to this corporate governance mechanism, there are majorly two mechanisms. One is internal mechanism, another one is external mechanism. See here, the internal mechanism of corporate governance which focus within the organization, as well as external mechanism of the corporate governance which focus on the outside the firm. Okay, we can see here the association of internal mechanism ఇంక్లూడ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇంటర్నల్ మెకానిజంలో ఎవరు ఉంటారు, జనరల్గా ఒక ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరు ఉంటారు, ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, అవునా కాదా? అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్లో వాటికి సంబంధించిన
వ్యక్తులు ఉంటారు, వాటికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉంటారు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఇంటర్నల్ మెకానిజంకి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్స్టర్నల్ మెకానిజంకి దెర్ ఇస్ అన్ రిలేషన్షిప్. I will explain in further part of the video. Okay, first of all, see here, majorly there are two types of mechanisms. One is internal as well as external. Okay, the association of internal mechanism ఎవరెవరు ఉంటారు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఒక ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఆఫ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయబడింది అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, స్టేక్ హోల్డర్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ అదర్ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అండ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ది need for internal control or mechanism arises when the business goes off track and requires proper monitoring and internal proceedings and further corrective measures are required to be taken. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇంటర్నల్ మెకానిజమ్స్లో వీళ్ళందరూ ఉంటారు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాము. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమిటంటే దీని యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఆఫ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఏ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఓవరాల్ ఇంటర్నల్కి సంబంధించిన యొక్క మొత్తం ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఆస్పెక్ట్స్ మొత్తము ఒక ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ అండ్ మానిటరింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఎప్పుడు రైజ్ అవుతుంది అని మనము గమనించుకున్నట్టయితే ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క బిజినెస్ ఫార్వర్డ్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మన యొక్క బిజినెస్ అనేది ఒక ట్రాక్లోకి వస్తుందో, ఒక బిజినెస్ అనేది ఎప్పుడు ఒక అప్ ఫ్రంట్లోకి వస్తుందో అప్పుడు దా యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం యొక్క నీడ్ అనేది అరైజ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిజినెస్ అనేది ఒక ఫార్మేట్ వేలో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఒక బిజినెస్ ఒక వేలో వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? కంపల్సరీ ఒక వేలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ కానీ ఏదో ఒక ఇంపాక్ట్ వచ్చేకి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే మన యొక్క మ్యాక్రో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎన్నో టైప్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. వాటిని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ప్రాపర్ మానిటరింగ్ అనేది చేయాలి. దేంట్లో మానిటరింగ్ చేయాలి? ఏదైతే మనం ఆపరేట్ చేస్తున్నామో యాజ్ ఇంటర్నల్గా ఆ యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజమ్స్, ఆ యొక్క ఇంటర్నల్ ప్రాసీడింగ్స్ని మనం ఏం చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఏమన్నా వచ్చినట్టయితే, ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అయినట్టయితే ముందుగానే ప్రికాషనరీ మెజర్స్ కానీ లేకపోతే కరెక్టివ్ మెజర్స్ కానీ తీసుకొని వెళ్తుండాలి. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి, ఆ యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం యొక్క నీడ్ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుంది అంటే ఒక బిజినెస్ ఏదైతే ఒక ఫ్రంట్ వర్డ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం యొక్క నెసెసరీ అనేది రైజ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఆ యొక్క ఒక వేలో వెళ్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాపర్ యాక్షన్స్ అనేది తీసుకోవాలి. ప్రాపర్ మానిటరింగ్ అనేది ఇంటర్నల్ మెకానిజం అనేది చేయాలి. ఎక్కడ చేయాలంటే ఆ యొక్క ఇంటర్నల్ ఆస్పెక్ట్స్ యొక్క దాంట్లో గురించి చేసుకొని ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అప్పటికప్పుడే సాల్వ్ చేస్తూ కరెక్టివ్ మెజర్స్ అనేది తీసుకోవాలి అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్టయితే ఇంకా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ ఇంటర్నల్ గవర్నెన్స్ రిపోర్టింగ్ లైన్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ డిఫైన్డ్ అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక దాంట్లోకి వెళ్తున్నట్టే మనం ఏం చేయాలి? ముందుగానే ఏవేవి ఉన్నాయో ముందుగానే మనం ప్లాన్ చేసుకొని సిద్ధం చేసుకోవాలి. అవునా కదా? అప్పుడుదా మనకి ఆ యొక్క వర్క్ అనేది ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం జనరల్గా చెప్పుకుంటుంటాం ప్లానింగ్ ఇస్ ఏ ప్రీడిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక దానికి సంబంధించి ఒక ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఒక ఇంటర్నల్ ఆస్పెక్ట్స్కి సంబంధించి మనము గవర్నెన్స్ చేస్తున్నామంటే ముందుగానే మనం ఏం చేయాలి? మన యొక్క రిపోర్టింగ్ లైన్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి? ద రిపోర్టింగ్ లైన్స్ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ డిఫైన్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ వర్క్ స్మూత్లీ విచ్ ఫర్దర్ అసిస్ట్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ఏ రైట్ పాత్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ బై సెగ్రిగేటింగ్ ద రోల్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అథారిటీ అండ్ కంట్రోల్ ఇన్ ది పాలసీ డెవలప్మెంట్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఒక బిజినెస్ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఒక స్మూత్గా రన్ అయ్యేటప్పుడు అది ఏం అసిస్ట్ చేస్తుందంటే చూడండి, ఒక బిజినెస్ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఒక స్మూత్ మేనర్లో వెళ్తున్నప్పుడు దాంతోపాటు అది ఫర్దర్ ఏం అసిస్ట్ చేస్తుందంటే ఒక రైట్ పాత్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ మూవ్ అయ్యేటట్టు. దాంతోపాటు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క రోల్స్ ఎవరెవరికి ఇవ్వాలి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేది తీసుకుంటే కూడా నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఉంటారు. ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉంటారు, ఇండిపెండెంట్ ఉంటారు. అవునా కదా? ఈ విధంగా నామినీ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. ఇలా నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అనేది ఒక డైరెక్టర్స్ విషయంలోనే ఇలా నంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటారు. ఒక షేర్ హోల్డర్స్ చేస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు.
ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఇది ఇంకా ఏం చెప్తుందంటే ఇంటర్నల్ మెకానిజం ప్రకారము బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్మూత్‌గా వెళ్ళాలంటే దాంతోపాటు ఇది ఏం అసిస్ట్ చేస్తుందంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్‌కి రైట్ పాత్‌లో వెళ్ళేటట్టు చూస్తుందనమాట. అంటే ఏ విధంగా చూస్తుందంటే సెగ్రిగేట్ చేస్తుంది. అంటే వాళ్ళ బాధ్యతలు, వాళ్ళ యొక్క రోల్స్ ఏమి, వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలేమి, వాళ్ళ యొక్క అథారిటీ ఏమి అండ్ ఇంకా ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ఇన్ ది పాలసీ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో. మై డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమిటంటే ఇక్కడ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నల్ ఆస్పెక్ట్స్ యొక్క దానికి ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ గురించి మొత్తము మానిటరింగ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈ విధంగా ఉంటారు. కాకపోతే దీని యొక్క నెసెసరీ ఎప్పుడు అరైజ్ అవుతుందంటే ఒక ఫార్మేట్లో ఒక బిజినెస్ అనేది ఒక అప్ ఫ్రంట్లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు కంపల్సరీ ఒక ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ కాకూడదంటే మనం ఏం చేయాలి, ముందుగానే ప్రాపర్ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్టయితే ప్రాపర్ కరెక్టివ్ మెజర్స్ అనేది తీసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఒక ఇంటర్నల్ గవర్నెన్స్ మనం మానిటరింగ్ చేస్తున్నట్టయితే ముందుగానే మనం ఏం చేయాలంటే మనకు రిపోర్టింగ్ లైన్స్ అనేది ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు డిఫైన్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు ఆపరేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కూడా స్మూత్ అవుతుంది. దాంతోపాటు ఆ యొక్క బిజినెస్ ఏదైతే ఒక స్మూత్గా వెళ్తున్నదో ఒక ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఒక స్మూత్ వేలో వర్క్ అవుతున్నప్పుడు అది ఏం అసిస్ట్ చేస్తుందంటే ఇంకా క్రియేటింగ్ ఎ రైట్ పాత్, అంటే ఏం ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క రైట్ పాత్ అనేది వే అనేది చూపిస్తుంది. ఆ పాత్ ఏమిటంటే ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ చేస్తుంది. ఎవరెవరి పాత్రలు, ఎవరెవరి రోళ్ళు, ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమి, వాళ్ళ యొక్క అథారిటీ ఏమి. దాంతోపాటు ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఆఫ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క పాలసీ డెవలప్మెంట్స్ ఏదైతే చేసుకుంటున్నామో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇంటర్నల్లో వాటిని కంట్రోల్ చేస్తుందన్నమాట. దట్ ఈస్ హియర్ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ఆఫ్ ది కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఎక్స్టర్నల్ mechanisms of the corporate governance? You observe here. See here, external governance mechanisms are the tools. See here, this also nothing but one of the tools అనమాట. ఇది ఇక్కడ ఎవరు ఉంటారంటే ఎక్స్టర్నల్ గవర్నెన్స్లో మెకానిజమ్స్లో జనరల్గా ఆడిటర్స్, మార్కెట్ యాక్సెసరీస్ లైక్ మార్కెట్ కాంపిటీషన్, ప్రోడక్ట్ బ్రాండింగ్ అండ్ ఆల్సో సెల్లింగ్ పాలసీస్, రెగ్యులేటరీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్టింగ్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ టు బి అడాప్టెడ్. దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ అనేది మనం ప్రాపర్గా కంట్రోల్ చేయాలంటే వాటి యొక్క గవర్నెన్స్ కూడా ఏ విధంగా ఉండాలి, ప్రాపర్ గవర్నెన్స్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. దాంతోపాటు ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే యొక్క ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్, క్రెడిటార్స్ అండ్ డేటార్స్ సో ఆన్ ఉంటారనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఇంకోటి ఏమిటంటే జనరల్లీ ఎక్స్టర్నల్ గవర్నెన్స్ మెకానిజం ఎవరు క్రియేట్ చేసినారంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ఎ ఫర్మ్. ఎందుకోసం అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ కంపెనీ ఆ యొక్క కంపెనీ యొక్క ఆపరేషన్స్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ది పార్టీస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది ఫర్మ్. ఇక్కడ మనం మేజర్గా గమనించుకోవాల్సిందంటే ఇండిపెండెంట్గా అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆ యొక్క ఇండిపెండెంట్ వేగా అయినా వెళ్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఎక్స్టర్నల్ పార్టీస్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ ఏం చేస్తారంటే సజెషన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు, గైడ్లైన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఒక సంస్థకి సంబంధించి ఒక యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ఒక సజెషన్స్ గైడ్లైన్స్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఎందుకోసం అంటే ఆ యొక్క బిజినెస్ యొక్క బెస్ట్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ముందుకు ఏ విధంగా సాగాలి అని చెప్పేసి చాలామంది ఒక యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ఎవరైతే ఎక్స్టర్నల్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండారో ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నట్టయితే ఆ మీటింగ్లో సజెషన్స్ గైడ్లైన్స్ అనేది ఆ ఫర్మ్కి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇస్తారు. కాకపోతే బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. కాకపోతే ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరైతే ముఖ్య పాత్రలు ఉంటారో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే వాళ్ళకి నచ్చితే అది ఫాలో అవ్వచ్చు, కాకపోతే లేకుంటే ఇగ్నోర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మేజర్గా ఏమిటంటే ఎక్స్టర్నల్ గవర్నెన్స్ యొక్క మెకానిజం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్గా ఇది దేనికోసం క్రియేట్ చేయబడింది, ఎవరు క్రియేట్ చేసినారంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్. వాళ్ళు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారో అంటే ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హూ నాట్ ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ దేర్ మనీ అండ్ ఇన్ ది organization but they also take active part in the organization is known as stakeholders. See here, this external governance of mechanisms is created by the stakeholders of the firm.
ఎందుకు క్రియేట్ చేసినారంటే ఆ యొక్క బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ ఏదైతే వెళ్తున్నాయో ఆ యొక్క పార్టీస్ ఎవరైతే అసోసియేట్ అవుతున్నాయో ఒక స్మూత్ మేనర్గా, దాంతోపాటు ఒక ఇండిపెండెంట్ మేనర్గా వెళ్ళడానికి వీళ్ళు ఆ యొక్క స్టేక్ హోల్డర్సు ఈ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ గవర్నెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయబడింది. కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ పార్టీస్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండారో ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో వాళ్ళకి సజెషన్స్ అనేది గైడ్లైన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ యొక్క నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్కి ఫ్యూచర్కి ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటే మనం సక్సెస్ సాధిస్తామని చెప్పేసి. కాకపోతే ఆ యొక్క సజెషన్స్ కానీ ఆ యొక్క గైడ్లైన్స్ ఏదైతే ఆ యొక్క ఎక్స్టర్నల్ పార్టీస్ వారి ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి ఇచ్చినారో అది ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ చేతుల్లో ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు ఫాలో కావాలా లేకపోతే వాటిని ఇగ్నోర్ చేయాలా అని చెప్పేసి అనమాట. ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ గవర్నెన్స్ మెకానిజం ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్టర్నల్ పార్టీస్ ఎవరైతే వీళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండారో వాటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుందన్నమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద జస్ట్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మెకానిజం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద introduction. Now we can discuss in a detailed manner. See here, internal corporate governance mechanisms we can observe here. ఇప్పుడే నేను చెప్పుకున్నాను, ఇంటర్నల్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మెకానిజం ఇస్ రిలేటెడ్ టు ది ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్. కాకపోతే ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్టయితే ఇంటర్నల్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ ద వేస్ అండ్ మెథడ్స్. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ మెకానిజమ్స్ అంటే ఏమి, ఇది ఒక వేస్ అండ్ మెథడ్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, ఈ యొక్క పద్ధతులు కానీ ఈ యొక్క దారులు కానీ ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే ఫర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఈ యొక్క ఇంటర్నల్ మెకానిజం అంటే ఇక్కడ ఏం అంటే ఒక కోడ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ అంటే ఏమి అంటున్నాను, ఇది ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఆర్గనైజేషన్స్ ఆ యొక్క గుడ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఫాలో అవుతున్నాయో వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుంది, నిర్ణయాలు మంచి డెసిషన్స్ తీసుకోనికి హెల్ప్ అవుతుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ దట్ ఒక ఎంఎన్సి కంపెనీ ఉంది, ఒక ఏ అనే ఎంఎన్సి కంపెనీ ఉంది. ఈ యొక్క ఏ అనే ఎంఎన్సి కంపెనీ ప్రాపర్గా ఒక పద్ధతిలో ఇంటర్నల్ మెకానిజం కానీ ఎక్స్టర్నల్ మెకానిజం కానీ ఏదైనా గుడ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఫాలో అయితే ఏమవుతుంది, దానికి ఏ విధంగా ఆ యొక్క కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందంటే మంచి డెసిషన్ తీసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. అవునా కదా? అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇది ఇంటర్నల్ మెకానిజం అంటే ఏమంటే ఇది ఒక వే చూపిస్తుంది. దాంతోపాటు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఫర్మ్స్ యూజ్ చేస్తారు. తద్వారా ఆ యొక్క మేనేజ్మెంట్కి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందంటే డెసిషన్స్ మాత్రమే కాదు, దాంతోపాటు ఆ యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ని కూడా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ యొక్క షేర్ హోల్డర్స్ వాల్యూని కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ కానీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ది కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ మెకానిజమ్స్ ఎవరు ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ ఆడిట్ కమిటీస్ అండ్ కాంపన్సేషన్ బోర్డ్స్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మనము చెప్పినాం కదా, ఇక్కడ ఇంటర్నల్ మెకానిజంలో ఎవరు ఉంటారంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, వీళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్సు ఇక్కడ మనము చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ మనము డీప్గా దాని గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్నల్ మెకానిజంలో మేజర్ పార్ట్స్ ఎవరు, ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. అవునా కదా? ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు ప్రధాన పాత్రులు. ఎందుకంటే ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లేకపోతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేది ప్రాపర్గా రన్ కాదు. ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఏముంటాయి, ఒక అథారిటీ ఉంటుంది, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటుంది. ఓవరాల్గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓవరాల్గా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాంట్లో ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో టాప్ లెవెల్ ఉంటాయి, మిడిల్ లెవెల్ ఉంటాయి, లోయర్ లెవెల్ అనేది ఉంటాయి. ఇక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కరెక్ట్గా ఉండి వాళ్ళ యొక్క అథారిటీస్ ఏం చేస్తారు, వీళ్ళు ఓవరాల్గా అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్కి వీళ్ళకి లింక్ ఉంటాయి. వీళ్ళు కరెక్ట్గా ప్రాపర్గా ఫంక్షనింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అవుతుంది. నేను మేజర్గా చెప్పేది ఏమిటంటే ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు మేజర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్. వీళ్ళకి అథారిటీస్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు మేజర్గా వీళ్ళకి డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్లో చెప్పినాను ఏమని, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్లో ప్రతి ఒక్కరూ సజెషన్స్ గైడ్లైన్స్ ఇస్తారు. కాకపోతే ఈ యొక్క డెసిషన్స్ దానికి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా ఇగ్నోర్ చేయాలన్నా మేజర్గా ఎవరికి ఉంటాయి, ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే వాళ్ళకి ఉంటారు. ఓకే, ఇక్కడ మనము క్లారిటీ ఇస్తాం. ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన గమనించండి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. అవునా కదా? ఇక్కడ చూడండి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు మెయిన్ పీపుల్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే డెసిషన్స్ అనేది తీసుకుంటారు. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ది ఫ్యూ కంపెనీస్ దే ఆర్ ద బ్యాక్ బోన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అంటున్నాడు. అంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు
మేజర్ పీపుల్ అండ్ మెయిన్ పీపుల్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలంటే కొన్ని కంపెనీస్కి అయితే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు బ్యాక్ బోన్ లాంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. బ్యాక్ బోన్ లాంటి వాళ్ళు చెప్తున్నాడు. ఎందుకు బ్యాక్ బోన్ లాంటి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఏముంటాయి, వాళ్ళకి అధికారం ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఆస్పెక్ట్స్కి సంబంధించి. ఇంకా వాళ్ళకి ఏముంటుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. దేనికి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే ఇక బిజినెస్ ఫర్మ్కి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అథారిటీస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తీసుకొని ఇక బిజినెస్ ఫర్మ్స్కి ఏం చేస్తారంటే రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ చేస్తుంటారనమాట. దే కీప్ ట్రాక్ ఆన్ మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. ఏదైతే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ చేస్తుంటారనమాట. ఎందుకు కంట్రోలింగ్ చేస్తారంటే ఇక బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్ స్మూత్గా వెళ్ళడానికి, ఒక ఎఫెక్టివ్గా వెళ్ళడానికి, ఒక మేజర్గా ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళడానికి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు మేజర్ పార్ట్స్ అనమాట. అందుకని ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు కొన్ని కంపెనీస్లో ఈ యొక్క డైరెక్టర్స్ని బ్యాక్ బోన్స్ అంటున్నారు. దాంతోపాటు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమిటంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా సేఫ్ గార్డింగ్ అనేది చేస్తారు, వాళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ లేకపోతే ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉండదు. అందుకని ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడము. ఇప్పుడు స్టేక్ హోల్డర్స్లో మనం ఒక షేర్ హోల్డర్స్ పార్ట్ తీసుకుందాం. ఒక స్టేక్ హోల్డర్స్లో షేర్ హోల్డర్స్ పార్ట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయకపోతే మనకి క్యాపిటల్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నా కూడా మనకు కావాల్సింది మేజర్ పార్ట్, వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ క్యాపిటల్, అవునా కదా. అందుకని ఇక బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మేజర్గా ఏమిటంటే రెగ్యులర్గా మానిటరింగ్ యొక్క కంట్రోలింగ్ చేయడమే కాకుండా ఇక బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ని కూడా సేఫ్ గార్డింగ్ చేస్తారు. దాంతోపాటు మోర్ ఓవర్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే దే ఆర్ అకౌంటబుల్ లీగల్లీ ఫర్ ది డెసిషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. ఇంకా మేజర్గా ఇక వీళ్ళు ఏమిటంటే ఇక్కడ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో కంట్రోలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ చేయడమే కాదు ఆ యొక్క బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్కి సంబంధించి ఇంకా వాళ్ళు చెప్పుకోవాలంటే దే ఆర్ లీగల్లీ అకౌంటబుల్. దేనికి సంబంధించి ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారో ఒక ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి, అది స్మాల్ డెసిషన్ కావచ్చు, మేజర్ డెసిషన్ కావచ్చు, లీగల్లీ ఫర్ ది డెసిషన్స్ దే మేక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దేర్ ఫర్మ్. దేనికి సంబంధించి తీసుకుంటారు, ఇప్పుడు ఒక ఫర్మ్లో ఒక డెసిషన్స్ అనేది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డెసిషన్స్ అనేది ఫైనల్. ఎంతమంది డెసిషన్స్ తీసుకున్న ఒక ఆర్గనైజేషన్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డెసిషన్స్ అనేది ఫైనల్. అర్థమవుతుందా. అదేవిధంగా ఎక్కడ కూడా ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారో ఇక్కడ ఫైనల్గా బాధ్యతలు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరు అవుతారు, ఇక్కడ డైరెక్టర్స్. అందుకని ఇక్కడ మేజర్గా ఏమిటంటే మోర్ ఓవర్ ది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఇస్ అకౌంటబుల్. దేనికి లీగల్లీ, అది కూడా చట్టబద్ధంగా దేనికి సంబంధించి అకౌంటబుల్, వాళ్ళు ఏదైతే డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నారో ఫర్మ్కి సంబంధించి. అండ్ ఆల్సో మోర్ ఆథరైజ్ టు హైర్. వాళ్ళకి ఇంకేముంటాయి, వాళ్ళు ఏం అధికారం ఉంటుంది, న్యూ మెంబర్ని కూడా హైర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఎంప్లాయీని కూడా తెచ్చుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే రిమూవల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్, అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఆడిటింగ్ దే ఆర్ హైలీ అకౌంటబుల్. అవునా కదా. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీలో ఆడిటింగ్ అనేది కంపల్సరీ వన్, స్టాట్యుటరీ వన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడిటింగ్ అనేది మనం చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఒక కంపెనీలో ప్రాపర్ ఆడిట్ లేకపోతే మనము గవర్నమెంట్కి ప్రాపర్ ట్యాక్స్ కట్టగలమా, ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రాపర్ న్యాయం అనేది చేయగలమా, చేయలేము. అంటే ఆడిటింగ్ అనేది ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కంపల్సరీ అండ్ మ్యాండేటరీ. ఒక ఆడిటింగ్ చేస్తేనే మనకి క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దొరుకుతుంది అనమాట, ఒక క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దొరుకుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆడిటింగ్ అనేది జరిగేటప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఈ యొక్క బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క ఆర్గనైజేషన్లో దే ఆర్ హైలీ అకౌంటబుల్. దేనికి సంబంధించి ఆ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే డీల్ చేస్తున్నారో ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఆ యొక్క ఆడిటింగ్ టైంలో వాళ్ళ యొక్క మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రొవైడెడ్ టు దెమ్ అండ్ కన్సర్నింగ్ విత్ ది ఫర్మ్ అంటున్నాడు. అంటే నాట్ ఓన్లీ దే ఆర్ లీగల్లీ బౌండింగ్ రిగార్డింగ్ ద డెసిషన్స్, ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో దే ఆర్ హైలీ అకౌంటబుల్ టు సచ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ఆడిటింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ 3 types of directors: internal, external and independent directors. See here, internal directors works within the organization. అవునా కదా. ఎక్స్టర్నల్ అయితే దే వర్క్ అవుట్ సైడ్ ద బిజినెస్, బట్ ఇండిపెండెంట్ డైరెక్టర్ ఆర్ ద డైరెక్టర్స్ మెయింటైన్ దేర్ రెప్యుటేషన్ ఆబ్జెక్టివ్లీ అండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రెజెంట్ దేర్ ఓన్ వే ఆఫ్
డెసిషన్స్. అంటే ఇండిపెండెంట్ ఏమంటే వాడికి నచ్చినట్టుగా దే కెన్ గివ్ దేర్ డెసిషన్స్. అంటే మేజర్గా ఇక్కడ మేజర్ ఏమిటంటే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ యొక్క మేజర్ ఏమిటంటే దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు మానిటరింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్ ద ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ అండ్ ఆల్సో improve the business performance. They also major responsibility and is to take the safeguard as interest of the stakeholders, as well as they are legally accountable for the decisions which are taking in the organizations, as well as they have rights to appoint or removal of any person, and also in case of auditing they are still highly accountable for the financial information of such organizations also. Next, when you observe this, బోర్డ్ కమిటీస్ ఆర్ ద అడిషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్. అవునా కదా, ఇక్కడ చూడండి బోర్డ్ కమిటీస్ అంటే ఏమో కాదు, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఇక్కడ ఏముంటాయి, దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దోస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ అసైన్డ్ బై ది బోర్డ్ మెంబర్స్ టు దెమ్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్డ్ కమిటీస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద అడిషనల్ పార్ట్ అనమాట దేనికి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి. ఇక్కడ ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండాయో ఆ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఎవరు అసైన్ చేస్తారంటే బోర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అసైన్ చేస్తారనమాట. ఇంకా ఏ విధంగా అసైన్ చేస్తారంటే ఆ యొక్క నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ని బట్టి అసైన్ చేస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ బోర్డ్ కమిటీస్ దేనికి సంబంధించి రెగ్యులేట్ అవుతుందంటే అకార్డింగ్ టు ది లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద కంపెనీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి కంపెనీకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్, కొన్ని లాస్, రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే అసైన్ చేయి ఉంటారో ఆ యొక్క బోర్డ్ మెంబర్స్, ఆ యొక్క ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇంకా మేజర్గా క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలంటే ఆ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది. కాకపోతే దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది మొత్తము, ఆ యొక్క కంట్రీస్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పైన. అవునా కదా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఇష్యూ చేసిన ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక కంపెనీ లా ప్రకారం ఇష్యూ చేసినా అది దేని కిందకు ఉంటుంది, ఒక కంట్రీస్ లా ప్రకారమే కదా. అదేవిధంగా ఎక్కడు కూడా ఆ యొక్క బోర్డ్ కమిటీస్కి సంబంధించి ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారంటే ఏ విధంగా రెగ్యులేట్ అయ్యబడుతుందంటే ఒక చట్టాల పరంగా, ఒక రెగ్యులేషన్స్ పరంగా ఆ యొక్క కంపెనీ ఇష్యూ చేస్తుంది. కాకపోతే ఇట్ టోటలీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంట్రీస్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వెదర్ దిస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కమిటీ షుడ్ బి మ్యాండేటరీ ఫర్ ది ఫర్మ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ కూడా వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుందన్నమాట, అది మ్యాండేటరీనా ఆర్ అన్నెసెసరీనా. నెక్స్ట్ మేజర్ వన్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆడిటర్స్. యూ అబ్జర్వ్ హియర్, see here, financial statements are the information which contains the company data and transactions. My students observe here, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఫైనల్గా మనం ఏం చేస్తాము, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది తయారు చేసి ఆడిటింగ్ అనేది పెడతాం. ఆడిటింగ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ప్రాఫిటా లాసా అనేది మనకి మేజర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఆ యొక్క కంపెనీకి డేటా, ఏదైతే కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏమో కాదు, ఇది ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్లు ఏముంటాయి, కంపెనీ యొక్క డేటా ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకుంటామో ఆర్గనైజేషన్లో అది మొత్తం ఉంటుందన్నమాట. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రతి కంపెనీ ఏం చేయాలి, ఆ యొక్క దే నీడ్ టు see here, every company need to present their financial reports. అవునా కదా, ప్రతి కంపెనీ ఏం చేయాలి, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేయాలి. అది క్వార్టర్లీ అయినా కావచ్చు, హాఫ్ ఇయర్లీ అయినా కావచ్చు, యాన్యువల్ బేసిస్ అయినా కావచ్చు. ఇప్పుడు స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే యాన్యువల్ బేసిస్ చేసుకుంటా ఉంటారు, వేరేస్ లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే క్వార్టర్లీ, హాఫ్ ఇయర్లీ ఈ విధంగా యాన్యువల్ బేసిస్ కూడా చేసుకుంటారు. కాకపోతే ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటారో కంపల్సరీ ఎవరు చెక్ చేయాలంటే ఆడిటర్స్ అనేవాళ్ళు చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆడిటింగ్ చేసినట్టయితేనే మనకి ఆ యొక్క రియల్ పిక్చర్ అనేది తెలుస్తుందన్నమాట, మన యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ గుడ్లో ఉన్నామా బ్యాడ్లో ఉన్నామా అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ మనకి గుడ్గా ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఆటోమేటిక్గా స్టేక్ హోల్డర్స్ మన పైన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. లేకపోతే నెగిటివ్గా అంటే ఏం చేస్తారు, మనకి అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఆడిటింగ్ చేస్తే ఏం చూస్తుంది, ట్రూ ఫైనాన్షియల్ పిక్చర్ అనేది తెలుస్తుంది. తద్వారా మనకి ఏమవుతుంది, డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలంటే ఇంకా కొందరు చాలామంది ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటారు. ఇప్పుడే నేను చెప్పుకున్నాను, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ యొక్క ప్రాపర్ ఆడిటింగ్, ఈ యొక్క అక్యురేట్ ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకా ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటారు. గుడ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా
ఒక హ్యాపీనెస్సే. వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటారు. ఆ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ పాజిటివ్‌గా ఉంటే. ఒకవేళ నెగెటివ్‌గా ఉంటే ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కదా! దే విల్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్. సీ హియర్ ఇంకా క్లారిటీగా ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చూడండి. ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఏం చేసుకుంటారు? యాక్షన్స్ అనేది తీసుకుంటారు. పాజిటివ్ ట్రాక్ ఉంటే వాళ్ళు దీంట్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటారు. లేకపోతే ఏం చేస్తారు? నెగెటివ్ సైడ్ ఉంటే దే విల్ నాట్ సపోర్ట్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ మెకానిజమ్స్ హియర్. ఓనర్‌షిప్ స్ట్రక్చర్. దిస్ ఈస్ అనదర్ మీన్స్ ఆఫ్ కంట్రోలింగ్. ఇక్కడ మేజర్‌గా ఏమిటంటే ది మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. See here, this way of a business can maintain its best monitoring and controlling system for the better performance of all the functioning of the business firm. అంటే it is also one of the internal mechanism only. It is also one of the internal mechanism only which controls the management part of the company. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ కంట్రోల్ చేస్తుంది. దాంతోపాటు దిస్ వే ద బిజినెస్ ఈ పద్ధతిలో ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క బిజినెస్ ఒక బెస్ట్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది. ఎందుకు కంట్రోల్ చేసుకుంటుందంటే ఫర్ ది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మరియు ఆ యొక్క బెటర్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఫర్మ్స్ కోసము. నెక్స్ట్ స్టాక్ బేస్డ్ కాంపన్సేషన్. ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఏమి, టు ఎరాడికేట్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్ కాస్ట్ ఇష్యూస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ టైమ్ అండ్ ప్రాపర్ కాంపన్సేషన్ టు ఎంప్లాయీస్. అంటే ఇక్కడ మేజర్గా ఏమిటంటే ఇప్పుడు ముందు ప్రిన్సిపల్ ఏ విధంగా ఏజెంట్ కాస్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఇక గుడ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇక మంచి ఇంటర్నల్ మెకానిజం రావడం ద్వారా ఇది ఏం కంట్రోలింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ చేస్తుందంటే ఇక మొత్తం ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఏజెంట్కి సంబంధించి మొత్తం ఎరాడికేట్ చేసి అండ్ దే యొక్క బెస్ట్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట షేర్ హోల్డర్స్కి. ఏ విధంగా అంటే ఒక ప్రాపర్ కాంపన్సేషన్ ఇవ్వడం అనమాట ఆ యొక్క ఎంప్లాయీస్కి. కొన్నిసార్లు మనము స్టాక్ ఆప్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం షేర్ హోల్డర్స్కి కానీ ఎంప్లాయీస్కి ప్రాపర్ కాంపన్సేషన్ ఇస్తుంటామన్నమాట. కొన్నిసార్లు ఇన్సెంటివ్స్ బోనసెస్ వచ్చినప్పుడు. ఇక్కడ మేజర్గా ఏమిటంటే స్టాక్ బేస్డ్ కాంపన్సేషన్లు ఏమిటంటే ఆ యొక్క ఏదైతే టు ఎరాడికేట్ ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెన్సీ కాస్ట్ ఆ యొక్క ఎరాడికేట్ చేయడానికి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉన్నాయిందో ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్కి ఏజెన్సీ కాస్ట్కి ఇష్యూస్కి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉన్నాయో దీని ప్రకారం ఏమిటంటే ది బెస్ట్ సొల్యూషన్ దీనికి ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లం అక్కరైంది కదా, ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ కావాలి. ఇక్కడ మేజర్గా సొల్యూషన్ ఏమిటంటే ఆ యొక్క సొల్యూషన్ని మనం క్లియర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏమంటే ప్రాపర్ టైంలో వాళ్ళకి కాంపన్సేషన్స్ ఇవ్వడం. ఇంకా స్టాక్ బేస్డ్ ఆప్షన్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఏ విధంగా హెల్ప్ అవుతుందంటే మోటివేట్ అయినట్టు ఉంటుంది. మోటివేటింగ్ ద ఇంటర్నల్ మేనేజర్స్ ఫర్ అచీవింగ్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇప్పుడు చూడండి ఇన్వెస్టర్స్కి మనము ప్రాపర్గా టైంకి ఇచ్చినట్టయితే ఏం చేస్తారు? ఇంకా మనకి కంపెనీ కోసం హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమిటంటే ఒక ప్రాబ్లం అరైజ్ అయినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఏజెన్సీ ఇష్యూస్ అయినప్పుడు సింపుల్ సొల్యూషన్ ఏమిటంటే ప్రాపర్ కాంపన్సేషన్ టైంకి ప్రొవైడ్ చేయడము. ఈ ద్వారా స్టాక్ బేస్డ్ కాంపన్సేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే ఆ యొక్క షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు? ఇంటర్నల్ మేనేజర్స్ని మోటివేట్ చేస్తారు. దీని ద్వారా మోటివేట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మన ఫర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ మనం ఏం చేయొచ్చు? అచీవ్ అనేది చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మెకానిజమ్స్. ఇక్కడ చూడండి సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ల్యాక్స్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు ఇంటర్నల్ పరంగా కాబట్టి జస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా మనం పర్ఫార్మెన్స్ అనేది పూర్తిగా ఇవ్వలేము. అదే ఎక్స్టర్నల్ అయితే వి నీడ్ సమ్ మోర్. సో సమ్ టైమ్ ఇంటర్నల్ మెకానిజం ల్యాక్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో దిస్ టైమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఫర్మ్ అనమాట. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఇంకా ప్రాపర్గా ఈ ఎక్స్టర్నల్ మెకానిజం ఏదైతే ఉన్నాయో దే విల్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ అనమాట. ఏ విధంగా అంటే ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఫర్మ్స్. ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇక్కడ మనం క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వన్ ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్. స్టాక్ మార్కెట్స్ ప్లేస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ ఫర్మ్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. అవునా కదా? ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో మనకు తెలిసిందే స్టాక్ మార్కెట్ ఎప్పుడు వోలటైల్ మార్కెట్, టెంపరీ. ఎప్పుడు ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయో ఎప్పుడు ప్రైసెస్ డౌన్ అవుతాయో తెలీదు. అవునా కదా? అదేవిధంగా అందుకనే కదా ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ అంటున్నాం మనం. ఇంటర్నల్ అయితే ఏ విధంగా మార్చుకోవచ్చు. అందుకని ఈ విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఇది ల్యాక్ అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఎక్స్టర్నల్ మెకానిజం ఆ విధంగా సిచ్యుయేషన్ ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ మెకానిజం దే ప్లేస్ ఏ వైటల్ రోల్ అనమాట. అందుకని ఇక్కడ స్టాక్ మార్కెట్ ప్లేస్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఏ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ అండ్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది
మేనేజెస్. అవునా కదా! ఇక మార్కెట్ వాల్యూకి దీనికి రిలేషన్‌షిప్ ఉందా లేదా? అదేవిధంగా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద షేర్ హోల్డర్ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ ద షేర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ డ్యూ టు సమ్ హౌ రీజన్స్ అండ్ ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లార్జ్ నంబర్ ఫర్దర్ దెన్ నేచురల్లీ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ స్టార్ట్స్ డిక్లైనింగ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఆ యొక్క షేర్ హోల్డర్స్ కొన్నిసార్లు ఏదో ఒక కారణాల చేత వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ని ఏం చేస్తాడంటే సేల్స్ చేసేస్తాడు ఏదో ఒక కారణాల చేత. ఇంకా ఇఫ్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ లార్జ్ నంబర్ ఫర్దర్ దెన్ నేచురల్లీ ద మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ స్టార్ట్స్ డిక్లైనింగ్. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క స్టాక్ మార్కెట్స్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక మార్కెట్ వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది డిక్లైనింగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్తాను మీకు. ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్స్ మేజర్ రోల్ ప్లే అవుతుంది లేదంటాం లేదు. కాకపోతే ఇప్పుడు షేర్ హోల్డర్సు వాడికి ఏదో కారణాల చేత ఏం చేస్తాడు వాడికి దీన్ని సేల్స్ చేసేస్తాడు. అప్పుడు సేల్స్ చేసినట్టయితే మొత్తం సేల్స్ చేసినట్టయితే ఇంకో పర్సన్కి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది మన యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ తగ్గిపోతుందా లేదా? మన యొక్క మేజర్ ఏమేమి షేర్ హోల్డర్స్ వాల్యూని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా సేల్స్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి లాంగ్ ప్రాసెస్ ఇలాంటిది లార్జ్ నెంబర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిక్లైన్ అయిపోతుంది. దీని ద్వారా ఆటోమేటిక్గా డిక్లైన్ అయినప్పుడు ది వే ద కంపెనీ హూ ఈస్ లూజింగ్ మార్కెట్ వాల్యూ కూడా ఏమైపోతుంది తగ్గిపోతుంది. ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే యొక్క టార్గెట్ అక్విజిషన్ ఇంకొకరికి ఛాన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. డ్యూ టు ది థ్రెట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫర్మ్ కెన్ అడాప్ట్ ద నెగటివ్ యాక్షన్స్ లైక్ అడాప్టింగ్ ఏజెన్సీ కాస్ట్ పాలసీ ఆర్ ఎనీ అదర్ స్ట్రాటజీ ఇన్ ఆర్డర్ టు సేఫ్ గార్డ్ దేర్ బిజినెస్. ఇక్కడ మేజర్గా ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్లో ఎప్పుడు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయో తెలియదు. ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలంటే జనరల్గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అనే వ్యక్తులు ఇక్కడ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేజర్గా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్కి ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి అంటే ముందు ఎప్పుడు లాభాలు వస్తాయో ముందుగా తెలిసింది బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్సే అందరికంటే ముందు. వీళ్ళు అందరికీ న్యాయం చేయాలి. కొన్నిసార్లు వీళ్ళకి అతి ఆశ ఈ షేర్ హోల్డర్స్ని వీళ్ళు మోసం చేస్తే ఏమవుతుంది అవునా కదా? ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వీళ్ళు ఏదో కారణాల చేత చెప్పరు, బయట అనేది రాదు ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సేల్స్ చేసేస్తారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సేల్స్ చేసేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక వాల్యూ అనేది డిక్లైన్ అయిపోతుంది. తద్వారా మార్కెట్ వాల్యూ అనేది పడిపోతుంది. అప్పుడు అందరూ షేర్స్ అమ్మేస్తే ఏమవుతుంది ఇంకో ఏ కంపెనీ అయితే పెద్ద కంపెనీ వీళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తుందో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క కంపెనీ అక్విజిషన్ అయిపోతుంది, అంటే టార్గెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏ కంపెనీలో మొత్తం లాసెస్ అయిపోయినాయి. బి కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు అక్విజిషన్ చేసుకుంటామని. అందుకని డ్యూ టు ది థ్రెట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఇలాంటి ఇబ్బందుల్ని ఇలాంటి అడ్డంకుల్ని ఇలాంటి అక్విజిషన్స్ని మెర్జర్స్ని తొలగించాలంటే మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని పాలసీస్ అనేది అడాప్ట్ చేసుకొని దాని ప్రకారం అనేది ముందుకెళ్తుందన్నమాట. ఎందుకు ముందుకెళ్తుందంటే ఎవరైతే ఉండారో ఆ యొక్క పార్టీస్ వాటిని సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుని ఒక స్ట్రాటజీ ఆలోచించి ముందుకెళ్తుంది అనమాట. దే అడాప్టింగ్ అంటే ఏ పద్ధతులు అంటే అది ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఏజెన్సీ కాస్టు ఈ విధంగా స్ట్రాటజీని ఆలోచించి సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుంటుంది అనమాట బిజినెస్. దాని ద్వారా మార్కెట్ వాల్యూ అనేది పెంచుకుంటుంది, షేర్ హోల్డర్స్ని కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఏమి